Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve imamil murselin. Seyyidina ve habibina ve şefi'ina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bugünkü sabahımız şol halal haramga teşkil bolgan karamat ve ihtiram degan sabakta okuyoruz inşallah. Biz her daim 4-cü günü ошол halal haramды okub atабыз балдар. Бул жашоодогу эң керектүү, эң зарыл маселелер. Буну ар бир мусулман билиш керек. Намаз окуса да, окубаса дагы биле турган маселе. Ар бир мусулманга тиешелүү маселе. Ошолордун эрежесин окуп атабыз. Өткөн сабакта najasatты окуганбыз. Najasat бул дагы харам нерсе. Najasаттын түрлөрүнү, өкүмдөрүнү, шарттарыны, kölömdörünü, büt barını ötkün sabakta aytkanbız. Oşondoy эле dagы bir haram bolgon nerse var. Bunu fuqahalar bayağı at'ima, babul at'ima, tamaktar babında zikir kılbayt. Biroq negizi bul dagı var. Bul ihtiram vel karama. Kebir nerse karamat bolgon üçün, bağlı bolgon üçün, sıylı bolgon üçün dagı haram kılıngan. Anın misalı insan. İnsan dünyadagi eng baxtılуу jasa eng negizgi mahluk, eng uluu mahluk desek de bolot. Jasa eng bir Allah subhanahu taala bergen bağlı mahluk. Wa laqad karramna bani Adam deydi Allah taala. Adam balasını biz mukarram kılganbız, uluu kılganbız, bağlı, kımbat bağlı kılganbız deydi. Oşonuň üçin şariatыбыз insandı tavar katarı, insandı başka nerse katarı jegenge, içkenge, koldangongo, satkanga bolboyt. İnsan uşunday nerse Allah subhanahu taala mukarram kılgan. Muna şunun lihtiramihi ve likaramatihi de aytilat. İnsanın hurmatında anı ne kılgan bolboyt? İnsandı jegenge bolboyt. İnsandı azasını koldangongo bolboyt. Satkanga bolboyt, başka kılganga bolboyt. Sebebi insan bul dünyadagi eng kımbat bağlı mahluklardan birisi. Çünkü oşon üçün bugünkü sabagыбыз ne bolat eken? Ошол insandын barasında bolat, adam zatının barasında. Adam zatını özünü, adam zatının denesinden çıkan nerselerdi, adam zatının tüktörünü, çaşlarını da satkanga bolboyt. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birödün çaşını alıp ekinci ayalga ulagan ayallarga kargış baddua kılgan. Vasilla vel mustawsilla. Hadiste geleyt, oşol bir ayal alat dagın çaçını ekinçiге alып kelip, anın çaçı jok eken de ulap koyat. Anı östürüp koyat. Şariatыбыз buga jol berбейт. Bul haram nerse. Sebebi adam balası tavar katары koldanbayt. Nerse katары koldanılmaydigan nerse. Sebebi dünyanın bardığını Allah subhanahu wa taala adam üçün jaratkan. Adam başka nerseler siyaktуу emes. Oşonuň üçin şariatыбыз adam balasını özgöçö bir bağ bergen dagın adam balasını pişirip jegenge bolboyt, kesip alıp jegenge bolboyt, başka nerseler kılganga bolboyt. Anı bir tavar katары, nerse katары koldangongo şariatыбыз уруксат бербейт. Adam degenibizde bul mutlak, jalpı adam balası. Musulman, kafir degen masele jok. Musulmandın dele, kafirdin dele hükümü şunday. Kafirdin denesi sassa bola beret, jejesi bola beret degen masele jok. Anı koldansa bolat degen nese jok. Kafirdin çaçı bolsa dagı koldangongo bolboyt. Kafirdin tırnağı bolsa dagı koldangongo bolboyt. Kafirdin nesi bolsa anı ajzasını, müçölörünü koldangongo bolboyt. Kafir menen musulman birdek bul jerde adam zatına berilgen bul urmat. Adam zatına bergen şariat urmat kılgan adam zatı bolgonu üçün adam zatının eçtekesini koldangongo bolboyt. Albatta adam zatının çıkan zanglar, zaralar bular istisna. Zara, zang, kan, bular najasat bilesiңер. Bular istisna bolgan suretü. Kalgan suretleri, mesela adamın çaçı, adamın tırnağı, adamın dagı başka müçölörünü zararçılıkta mesela bir alıp koygan bolsa, anı satkanga da bolboyt, koldangongo dagı bolboyt. Oşonuň üçün al tiri bolobу, ölük bolobу ayırması jok. Adam ölüp kalgandan keyin de çaçını kırıp alıp satkanga bolboyt. Anı koldangongo da bolboyt. Satkanga da bolboyt, koldangongo da bolboyt. Ölüp kalgandan keyin tırnağını kesip alıp, getiriw wagtda tırnağını alıp durup, oşo tırnağında koldangongo bolboyt. Demek dünyadagi eng aziz, eng neke bağlı mahluk bul adam balası.
Ошон үчүн адам баласыны дагы уламалар, фукахалар ошол мухарраматтар ичине келип, бул адамдын заты лихтирамихи ва ликараматихи, аны дагы харам деген. Муну колдонгонго, аны жегенге, ичкенге, сатканга болбойт деп уламалар белгилеп кетишкен. Адам баласынын мүчөлөрү, мисалы чачы, башкалар таза нерсе. Бирок муну колдонгонго болбойт деген нажас үчүн эмес, бул баягы карамат үчүн. Бирок чачка, башка нерселерге нажас тийип калган болсо, ал мутанаджас болуп калат. Өткөн сабакта айтканбыз, нажаска кошулган нерсеге айланып калат да, нажас болот. Болбосо фи затихи, фи нафсихи, ал чач, ал кафирдин колу, мусулмандын колу таза. Эгерде сууга түшүп калса, башкага түшүп калса, ал эчтеке кылбайт, харам кылбайт. Бирок муну жегенге, ичкенге, дарыланганга, башкага колдонгон болбогон себептери некен? Ли караматихи ва ли ихтирамихи. Адам баласынын içinde veya adam zatının içinden fukahalar kee bir sürettörü istisna kılgan, bölüp çıkarıp uşularda koldansa bolot degen. Koldansa bolotgan jaylar var. Uşularda size aytып berебиз. 1, 3, 4 türü var. 3-4 yerde adamın zatından çıkan müçölörünü, adamın zatını koldansa ruhsat verilir. Birincisi rızaat. Jaş balaga süt emizdirүү. Bu süt dağın adamın bir cüzü, enenin bir cüzü. Oşol süttü zarılçılıkta, jaş bala sütten başka eşteke jebeyt, eşteke içpeyt. Şariatımız zarılçılıkta bunu ne ruhsat bergen buga. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala öz ruhsat bergen. Oşol üçün adam zatının özünden çıkan oşol neni süttü balasına emdirse bolot. Bul dagı zarılçılık üçün. Oşol üçün zarılçılık 2 yıl. Balаны 2 жылга чейин гана эне эмизет. Же болсо башка бир аялды алган болсо эмизи берди. Эмизи бергенге 2 жылга гана мөөнөткө эмизи берет. Андан кийин зарылчылык жок болгондон кийин эмизгенге болбойт. Себеби зарылчылык 2 жыл менен түгөдү. Жаш бала андан кийин тамак жеп калат, башка нерсе менен алек болот. Ошон үчүн шарият айтат, эми ага жегенге болбойт дейт. Эми эмизген башканы харам дейт. Түшүнүктүбү? Биринчиси менен ризаат. Jaş balanı emizүү. Бул зарылчылык болгон үчүн инсандын жүзү болгон сүттү шарият уруксат берген. Ошону жаш бала башка тамак жей албайт, анын азыгы ошол тамак менен азыктансын деп шарият уруксат берген. Ал дагы баягы көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде гана. Андан кийин ага дагы эмизгенге, аны колдонгонго болбойт. Андан кийин сүт менен дарылоо. Кээ бир оорулар бар, өзгөчө көздүн бир оорусу бар экен. Ошол көз ооруганда, ошол аялдардын сүтү, эненин сүтү ошого пайда берет экен. Ошону эмне кылат? Тамызып коет. Ошо менен көз айыгат. Фукахалар муну дагы истисна сүрөтүнө киргизип туруп, муну дагы жайыз деген. Ошон үчүн кээ бир учурларда эгерде ошондой оору болсо, ага сүт менен дарылаш керек болсо, ал адамдын сүтү, эненин сүтү боло турган болсо, анда ошо эненин сүтү менен аны дарыласа болот, колдонсо болот. Бул экинчи сүрөтү. Үчүнчүсү kan. Kede bирөөгө kan бергенге туура келип калат. Канга зарылчылык болуп калат. Шариятыбыз канды дагы сүткө кыяс кылып туруп уруксат берген. Kan бергенге, kan менен жардам берүү жайыз. Уруксат берет. Сүткө кыяс кылганы себеби сүт сыяктуу kan кайра өзүнүн ордун толуктайт. Эненин сүтү бала эмгенден кийин Аллах субханаху таала кайра ошол канды сүт кылып берет. Ошондой эле канды бергенден кийин Аллах субханаху таала кайра сенин ичиңден эмне кылат? Канды кайра чыгарат. Сенин ичиңдеги нормалдуу каның кайра толуктайт. Ошон үчүн көбүнө уламалар, фукахалар кыяс кылып отуруп, кан деген канды дагы зарылчылыкта берсе болот. Кан сатканга болбойт. Канды сатканга болбойт. Бул нажас. Бирок канды бирөөгө зарылчылык болсо, жардам катары берсе болот. Түшүнүктүбү? Эгерде канды таппай жатсаң, бирөө жардам катары эч ким бербесе, бир гана акчага сатам десе, анда акчага сатып алса болот. Сатып алса болот, бирок саткан адамга нажайыз, харам. Саткан адам ошол канын сатып акча тамак жеген болсо харам жеген болот. Ал нажайыз нерсе. Ошон үчүн канды зарылчылыкта бирөөгө жардам катары берсе болот. Таба албай турган болсо бекер. Анда акча менен сатып алса дагы жайыз. Бирок тигиге саткан адамга акчасын деген халал эмес, тайып эмес. Төртүнчү сүрөтү бир мүчөсүнү берүү. Адам затын айттык, аны колдонгон болбойт деп, бирок төртүнчү бир сүрөтү бар. Кээде адам баласы өзүнүн бирөөнүн өлүп калган адамдын мүчөсүн алып экинчи адамга коет. Муну да фукахалар бакыс кылып, изилдешип, муну да өкүмдөрүн айтышкан.
Эгерде бир адам ооруп аткан болсо, катты ооруп аткан болсо, ошого башка бир адамдын бир мүчөсүнү, органын бериш керек. Аны ошо менен дарылаш керек. Мисалы бир бөйрөгүнү, башка бир жерини аз берип болбойбу? Ушундай учурларда эмне болот деген маселе турат. Биринчи, өлүп калган адамдан алып коюу. Экинчи маселе, тирүү адамдан алып тирүүгө берүү. Экөөнү уламалар экөөнү бөлүп караган. Биринчи маселе, өлүп калган адамдан ошонун бир мүчөсүнү, органын алып экинчи адамга койсо болобу дегенде, фукахалар ошол ооруп аткан адам эгер катты ооруп, өлүп калыштын коркунучу болуп турган болсо, жана же болбосо бир мүчөсүн толук жогото турган болсо, ошону койсо, ага жашаганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болсо, имканият болсо, ушул учурда өлүп калган адамдыкын алып койгонго уруксат берилет. Түшүнүңөрбү? Өлүп калган адамга уруксат берилет качан оорусу күчөйүп, өлүп кетиштин коркунучу турса, же бир органдан ажырап калуу коркунучу турса, ошондо өлүп калган адамдыкын алып туруп койсо, уруксат берилет. Уламалар өтө катуу зарылчылыкта уруксат берет дейт. Экинчиси, тирүү кезинде эле тирүү адамга берет. Кээде бир адам эмне кылат, башка бир адамга бөйрөгүнү берет, көзүнү бергендер бар экен, башкалар бар экен. Бул жерде дагы уламалар айтат, негизи мында ыктылаф көп, көпчүлүк уламалар болбойт деген тирүү адамга. Себеби өзүңдү жакшы, ден соолугу таза адам бир мүчөсүнү берип, кайра ошонун ордуга түшүп, майып болуп калуусу, ооруп калуусу бул чоң күнөө. Атайлап ооруткан менен барабар. Атайлап майып калган менен барабар. Бирок эгерде докторлор айтса, сен оорубайсың, жашап кетесиң, жашасың болот десе, тиги жардам катары берет десе, кээ бир уламалар, фукахалар уруксат берген. Бирок жумхур фукахалар күнгө чейин көпчүлүк уламалардын пикиринде, алардын ою боюнча уруксат берилбейт. Тирүү адамга берилбейт. Түшүнүктүүбү? Тирүү адамга уруксат беришпей кетет. Себеби бир көзүңдү берип койсоң, өзү бир көзүң менен каласың. Бул айып, бул чоң күнөө. Бөйрөгүңдү берип атасың, жашайсың, жашабайсың Кудай билет, бирок эртеге эле сен дагы бул жакы дагы иштен чыгып калса, күч келип, анда сен деле ошонун ордуна түшүп каласың. Ошон үчүн фукахалар көбүнчө тирүү адамдан экинчи адамга бөйрөгүнү, башка органын берүүгө келгенде, көпчүлүк уламалар пикири боюнча уруксат берилбейт. Анча мынча кээ бир уламалар өтө катуу зарылчылыкта уруксат берген жерлери дагы бар.